ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو پال سکتا ہے باہر, تو وہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں پال سکتا؟ گرل فرینڈ ہے, اس کو گفٹس بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, اس کے ساتھ گھومتا ہے, پھرتا ہے, سب کچھ چیزیں کرتا ہے. اگر اخ کور اخ بین پنہ ماجہ یا پنس مالس ون نا, چاہے سہ 17-18 ورش آسہ کور, سہ زن ون پنس مالس ماجہ میں کر سا نکاح, پہلے سب سے پہلے اسی پہ بات اٹھے گی کہ یہ اتنی چھوٹی ہے, اس کو نکاح کی کیا ضرورت ہے, اس کو نکاح کیوں کرنا ہے, ابھی تو تمہیں پڑھنا ہے, ابھی تو تمہیں لکھنا ہے, ابھی تو تمہیں بہت ساری چیزیں کرنی ہے. تو وہ ساری چیزیں لے کے وہ رک جاتے ہیں, اور حرام چیزوں میں پھر وہی لوگ پڑتے ہیں. دوسری سائڈ سے اگر ہم دیکھیں, ایک لڑکا, اس کو بولا جاتا ہے کہ تم کیا کرو, تم پہلے ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یا اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرو, تمہارے پاس ابھی پیسے نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں کرنا ہے. وہ لڑکا کیا کرتا ہے, وہ باہر سے تو گرل فرینڈ رکھتا ہے, حرام ریلیشن شپ میں ہوتا ہے, وہ اپنی جیسے اپنی بیوی کو رکھنا چاہیے ویسے ہی وہ اس کو رکھتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, گفٹ بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. بے حیائی بد کرداری جہاں عام ہو رہی ہے, اور اس بیچ یہ بہن ایک ایسا کام انجام دے رہی ہے جس کام کو لے کر آپ کو بھی اسے سراہنا چاہیے, اس کے کام کو سلام کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہن اس بد کرداری کے بڑھتے ہوئے دور میں ابایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بکس جو ہے وہ فری میں خواتین, نوجوانوں اور بچیوں میں بانٹنے کا کام کر رہی ہے. جہاں پر بھی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, جہاں پر بھی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, وہاں پر اپنا چھوٹا موٹا سٹال کھڑا کر کے یہ ابایا لگاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حجاب کو عام کرنے کا مشن اس نے چھیڑ دیا ہے. اور یہ اسلامک بکیں جو ہیں یہ لڑکیوں, نوجوانوں, لڑکوں میں اور تمام لوگوں میں یہ بانٹنے کا کام کر رہی ہے, تاکہ عام نوجوانوں تک اچھائی کا اور پیغام پہنچے, اور اس اچھائی کے پیغام کو یہ عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہن, آپ کو ہماری طرف سے بھی بہت بہت مبارک. جہاں پر بھی ایگزیبیشن ہوتا ہے اور اس ایگزیبیشن میں آپ ایک نمایاں کلیدی رول ادا کرتے ہیں, جہاں پر آج کل دیکھا جائے بے حیائی کا اور بدکرداری کا دور پھیلے جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں شرم و حیا ختم ہو رہی ہے, اور اس شرم و حیا ختم ہونے کے معاملے میں آپ ایک کلیدی رول نبھا رہی ہیں, خاص طور پر ابایا لگانے کا اور اسلامک بکیں مفت میں بانٹنے کا. کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمیں کرنا چاہیے ایسے کام, کیونکہ آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ کہیں پہ دیکھتے ہو کہ کچھ بے حیائی یا کچھ غلط ہو رہا ہے, تو آپ اپنا ایمان وہیں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیے, یا تو اس کو بول کے روکیے, یا تو اپنے دل میں رکھے. تو مجھ میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ آ کے کہیں نہ کہیں ہاتھ سے روک سکتی ہوں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتی تبھی بول کے روک سکتی ہوں, اگر بول کے بھی نہیں روک سکتی تبھی دل میں تو رکھ سکتی ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیے, یہ صرف یہی کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ جو اسٹال لگے ہیں وہیں پہ, ہر جگہ پہ آپ دیکھیے بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی یہاں پہ جائیں, ہم بھی اپنا کنٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں. اگر میں یہاں پہ آئی, یہاں پہ میرا ایک اسٹال ہے, فری حجاب, فری نقاب, فری ابایا, سب کچھ فری ہے. کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارے پاس ہماری بہنیں آئیں, وہ دیکھتی ہیں کہ کیوں ہے فری, کس لیے. ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کا صرف 1 گھنٹہ چاہیے, آپ کے صرف 10 منٹ چاہیے. ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا ورک شاپ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں. ان کے دل میں بھی لگتا ہے, ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں, کہیں نہ کہیں میں کچھ غلط کر رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں, تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا صرف موٹیو صرف یہی ہے. بہن, یہ بھی آپ سے جانیں گے, جہاں اس وقت پردے کا اہتمام بہت کم ہوتے جا رہا ہے, اور اس بیچ کیا لگتا ہے کہ اس پردے کی اہمیت, افادیت کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ہی ضرورت ہے کہ انسان کو, ایک لڑکی کو پردہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ایک عورت پردے میں رہتی ہے نا, لڑکے کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ لڑکی ہے کہ یہ عورت ہے. آپ دیکھیے جو ماڈرن لڑکی ہوتی ہے, اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے اس کو 10 لڑکے دیکھیں گے. اگر پردہ پہن کے نکل رہی ہے, برقع پہن کے نکل رہی ہے, لڑکی کو خود ہی شرم آتی ہے اس کے سامنے دیکھنے میں, وہ اپنا سر نیچے کر کے چلا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہے, بہت ساری چیزوں سے ایک لڑکی جو ہے وہ بچ جاتی ہے. اگر ایک لڑکی کو صرف یہ پتہ چلے نا کہ ایک لڑکا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے, واللہ وہ 7 پردوں میں بھی نکلے گی نا, تبھی اس کو لگے گا کہ مجھے اور بھی پردے کرنے. بہن, تۄہہِ باسان کہ پردٕ چھُ سُہ اہم چیز یُس زن بے حیائی بد کرداری ہیٚکہِ روک تھام لگٲیِتھ؟ بالکل بالکل. گو تہد ون غرض یہ کہ اگر کور مہنیو گھر نبر نیر, پردس مز نیر, ییژاہ زیادہ گژھِ نہٕ بے حیائی کہین. اکھ نوجوان تمس کن وچھنہٕ برونٹھ سوچ سو ہتہِ لٹہِ. بالکل صحیح. میں نے آپ کو یہ اس سے پہلے بھی بولا نا, جب ایک لڑکی وداؤٹ پردہ نکلتی ہے باہر, ہر کوئی لڑکا دیکھتا ہے کہ اچھا کیسی ہے, کیا ہے. اگر برقعے میں نکل رہی ہے, اس لڑکے کو خود ہی شرم آتی ہے, ارے میں کیا اس کے سامنے دیکھوں. وہ خود ہی یہیں سے بولتا ہے, اگر کسی برقعے والی کو دیکھیں گے یہیں سے بولتا ہے دیدی. وہ جو بے حیائی لڑکی ہوتی ہے یا جس نے پردہ نہیں کیا ہوتا ہے, اس کو کبھی بولا ہے کسی نے دیدی؟ ٹھیک, تو یہ ہمیں سمجھا دیجیے گا کون کون سی کتابیں آپ مفت میں دے رہے ہیں, اور یہ مفت میں دینے کا کیا مدعا اور مقصد ہے؟ ہمارا یہاں پہ ہم
कुरान देते हैं, हिजाब देते हैं, नकाब देते हैं, इस्लामिक बुक्स, कुछ हदीस किताबें वो दे रहे हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ना चाहते हैं लेकिन सोर्सेस नहीं है, तो वो हमारे पास आते हैं, वो लेके जाते हैं. इसके अलावा पहले तो हमारा यही था कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम देंगे. अब हमारा ये है कि अगर हम यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी क्राउड है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इनको देने से. हम उनको देंगे एज अ गिफ्ट, लेकिन वो हमारे पास आएंगे, समझेंगे कि है क्या ये किताब, किस रिलेटेड है, क्या है इसमें लिखा, क्या है, वो पढ़ेंगे और हम उनको फ्री गिफ्ट देंगे. तो ये यूं माने कि आपका मुद्दा और मकसद ये है कि अगर तालीमात आम की जाएं तो कहीं ना कहीं इस बेहयाई और बदकिरदारी जहां बढ़ रही है इसको रोका जा सकता है. जो पढ़ाई है वो तो आम है, हर जगह पे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर. दबा एक मोज ऐसा ना दीनदार तम सुन घर दीनदार. तो वैसे ही अगर एक फादर जो है वो अगर सुबह फजर के लिए जा रहा है, वो अपना उसका बच्चा भी उसको देखेगा तो वो भी जाएगा उसके साथ. इस पान तो इसी थी तो शुरू क्या करा. माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है और जब भी ये इंस्टॉल एग्जीबिशंस होते हैं तब आप इसमें नुमाया रोल अदा करते हैं. क्या बासान कशिर पॉइंट जानो तो निशन वनकन अस वुच पतमन वरियन मज नेचू वथान करान मलिस कतल, मोल वथान करान नेचुवस, बोय बेन, इत खतरनाक खराफात वुच अस. क्या बासान बुनियादी वजह क्या. दीनस नश दूर अमी बेश मैं बासान कि अस तो पज थोड़ा सा ना अत चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर. मतलब अस अगर वो ना ये वन ये क्या वनो अगर बह कंस कोर वन या कंस लड़कस वन तम करान अस वापस वथन या इत करान क्या अख नेचू इस अगर पन्निस मलिस वन या मोल अगर पन्निस नेचुस वन सह वन क्या मान कब्र वसन, मगर अस गो दर्द आसन पन्न बायन खतर पन्न बेन खतर कि अस वनो तिमन. तो कूर तो ज्यादा एक्सपीरियंस वनकन आदाद शुमार बढ़ा यम कोर तुम खानद्रिच उमर तुम क्रॉस करान, तुम मोल मोज खानदर करान तिक बिदात गई पैदा. कित पे वुचान तुम ये सरसी सिस्टमस तिक सोशल लेवल पे तुम समाजी काम करान तो अमिच ज्यादा महत्व. अगर ये चीज़ वो ना अत मस वो कि अगर दीनस नश दूर अगर दीदी तुह निश जानो यह चीज तिक कोर तुम इन खानद्रिच उमर सह कर तमो पार, तुम खानदर कर कहें तिक समाजस मज खरापात, बिदात, दहेज, बाकी सिस्टम. एज ए सोशल वर्कर, एज ए समाजी कारकुन यिथ पठन अच्छाई हुंद पैगाम आम करान तुह कित पे वुचान अत सरसी मामलस. मैं वनो तो अम ब्रो मे ये कत कर कि बिदत ज्यादा चीज़ मतलब ना थावान इन खानदरन पे 20-30 लाख रुपये महर, सोन, हो ये सोरी क्या चीज़ वो लड़का कहाँ से लाएगा. अब उस लड़की को अगर एक छोटी सी लड़की है, चाहे 18-20 साल की लड़की, अगर वो अपने माँ बाप को बोल रही है कि मुझे निकाह करना है, वो माँ बाप प्राउड फील करने चाहिए ताकि हमारी बेटी हमें बोल रही है वो हराम चीज़ों में नहीं पड़ रही है. लेकिन अस तमसी पे गो उंगश तुलान कि तम वन ना क्या वन खानदर कर वन लकट मतलब सह मोल मोज गो फकर कर कि अस वन कूर ओर कि बह कर हराम चीज़ कहें, बह कर निकाह. दमि साइड अगर वो ना लड़का तमिस मोल मोज वन कि वन जेन वन बिजनेस कहें, वन यम चीज़ कहें, पत क्या सह कर नेबर नेबर थवान हराम रिलेशनशिप. गर्लफ्रेंड है, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पाल सकता है बाहर, तो वो अपनी बीवी को क्यों नहीं पाल सकता है. तो थोड़ा बहुत समझा दीजिएगा कितनी बेटियों को अभी तक आपने मुफ्त में या अबाया लगाया या हिजाब लगाया है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. उसको मैंने कभी काउंट नहीं किया कि कितनी बहनों को. आपने पिछली बार भी देखा होगा कि हम पिछले साल भी हमने लगाए थे 2-3 स्टॉल, इस साल भी हमने 1-2 स्टॉल्स लगाए हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं, हमने कभी गिना नहीं है. और बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जो थी बेहयाई में, उनकी जब हमने काउंसलिंग की, हमने जब उनसे बात की, उनके दिल में भी हुआ मतलब यह ना अस ना तिमन निश गसन, हमें भी जाना है. पगह अल्लाह ताला निश अस तो पकड़ कि तुम अगर बाकी निश गमित यमन निश क्या गई. इवन हम ट्रांसजेंडर्स के पास भी जा रहे हैं हम, क्योंकि उनका भी तो हक है ना. अस क्या कर अक्सर करान कोर गो या लड़कस गो, ट्रांसजेंडर यम तिमन निश गसान कहें, तो उनका भी तो हक है. तो ये समझो तो तुम मुफ्त किताब दिवान अत मन योगदान करान कि तुम वॉलंटियर बेस पे किताब. हम वॉलंटियर बेस पे ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. हमारे भाई, हमारी बहनें, वो हमें चीज़ें ला के देती हैं कि आप लोग कीजिए ये काम. ये जितना भी यहाँ पे सामान है, एक तो हम एज अ वॉलंटियरली हम जितने भी मेंबर हैं इसमें अच्छे पान वन कड़ा गोडे स्टार्टिंग में मेरा भाई और मैं ही थे. इसके बाद और भी लोग जुड़ गए, वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट देते हैं। और मैंने कहा ना कि कश्मीर के लोग जो है वो बहुत दिल वाले हैं, बहुत आगे आते हैं इन सब चीज़ों में। देने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले बहुत कम। तो ये बता दीजिएगा मेन मोटिव है क्या आपके इस मिशन का? बस यही है कि हम दीन को फैलाए हर घर तक। इवन हमारे जो 4 दरसगाह चल रहे हैं, हम कोशिश करते कि हम हर जगह पे दरसगाह खोले फ्री ऑफ कॉस्ट, ना वहाँ पे पैसे भरने हैं ना वहाँ पे कुछ करना है। इवन उसके बाद जब वो हमारे पास पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, हम उनको ऐसे ही गिफ्ट देते हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है, बूस्ट हो जाता है कि नहीं हमने कुछ तो किया।